लो जी ठिली ठिली बेड़ी। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀਟਰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਸੈਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ शुक्रिया अदा करना भाई, अपना नाम की तनवीर हुसैन मला का बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना जिन्ना अज मेरे पुत्र मोहम्मद अयान नूं सूरज जिहड़ा है ना बिल्कुल अद्धा घंटा खड़ा है तुहानूं नज़र आ रहा है। ये 6:30 असीं ज़िला साहिवाल की हदूद तो अगे आ गया है। तुहानूं दिखा रहे हैं ज़िला फैसलाबाद की हदूद। ज़िला फैसलाबाद का जिहड़ा ओलेवार पिंड है वो तुसी देख रहे ने। इत्थे दरबार है बाबा बुढ़न शाह बजुर्ग, उन्हां दा मशहूर मरूफ दरबार है। तो दरिया रावी का पानी जिहड़ा ना बहुत नुकसान कर गया फसलों का। फसलां दिस भी नहीं रही, ऊँचे दर्जे का इत्थे सैलाब आया है तो हर शे तबाह हो गई। तो आए कुछ लोग जिहड़े ना बेड़ी ते लगदे पे ने जी। अस्सलाम वालेकुम, तुहाडा अपना वीर मोहम्मद यार फतेहाना करने अज का व्लॉग शुरू। असी अपने ज़िला साहिवाल के आखिरी पिंड कौड़े शाह ज़ेरी दे बन ते मैं आया खड़ा। ऐ तुसी पत्थर थल्ले देख रहे ने ते दरिया रावी दे मैं किनारे खड़ा। दरिया रावी दे विच पानी बेहद तो ज़्यादा आया है। कल ते परसों तक खतरा हा साडे पिंडां नूं, साडे गाँव नूं सैलाब रैली दे आवन दा। ते हुण आके इत्थे हकीकत वेखीए। ऐ तुसी देख रहे ने पानी जिहड़ा ना काफ़ी सारा घट गया है ते फसलां जिहड़ियां ना वो रेज हो गई ने। फसलों के विचों ज्वारी जंतर मकाइयां गड्डी हुई हैं लोगों ने, तो उतों पानी सारिया फसलों के विच फिर के ते घट गया पानी। जिथे जिथे नले हैं बोट बनी हुई है उत्थे उत्थे वहंदा पिया है। कौड़े शाह ज़ेरी पिंड है साडे ज़िला साहिवाल का आखिरी पिंड। ऐ जिहड़ी तुसीं जंगी वेख रहे ने, इस तो अगले पासे ज़िला फैसलाबाद की हदूद शुरू हो जाती। असी अपने ज़िला फैसलाबाद ज़िला साहिवाल की हदूद के दरम्यान ये साडा दरिया रावी जिहड़ा है इत्थे वहंदा पिया है। दरिया रावी दे विच 4-5 दिन तो पहले बहुत ज़्यादा पानी आया तो काफ़ी सारे नीवियां नीवियां थावां ते लोगों दियां फसलां जिहड़ियां ना वो तबाह हो गई। तो इस पिंड कौड़े शाह ज़ेरी तो असी ज़िला साहिवाल की हदूद तो अगे आ गया है। तुहानूं दिखा रहे हैं ज़िला फैसलाबाद की हदूद। ज़िला फैसलाबाद का जिहड़ा ओलेवार पिंड है वो तुसी देख रहे ने। इत्थे दरबार है बाबा बुढ़न शाह बजुर्ग, उन्हां दा मशहूर मरूफ दरबार है। तो दरिया रावी का पानी जिहड़ा ना बहुत नुकसान कर गया फसलों का। फसलां दिस भी नहीं रही, ऊँचे दर्जे का इत्थे सैलाब आया है तो हर शे तबाह हो गई। तो आए कुछ लोग जिहड़े ना बेड़ी ते लगदे पे ने, बेड़ी ते मेला वेखण आंदे पे ने। तो ऐ तुसी ये मंजर वेख रहे ने दरिया रावी का पानी जिहड़ा ना बड़ा स्पीड नाल वहंदा पिया है। तो फसलां जिहड़ियां ना अद्धियां थल्लों खराब हो गई, अद्धियां कुत्तू नज़र आ रही हैं। हर तरफ पानी का जिहड़ा ना तुहानूं बहुत आवाज़ सुनींदी पई उसी शुकाटे पानी दे। तो दरिया रावी बिल्कुल ज़िला फैसलाबाद ज़िला साहिवाल की हदूद विच दरिया रावी इत्थे वहंदा पिया है। असी तुहानूं ये मंजर विखा रहे हैं। तो मोहम्मद उस्मान ते भाई अकमल पिछे खड़े ने। थल्ले खंभ का भी खतरा है, थल्ले कि खंभ तो अगह ना डिग पवीए, डर भी लगता पिया। तो मेला कबड्डी वेखण वाले हज़रात काफ़ी सारे लोग जिहड़ा ना तमाशाई हज़रात आ रहे ने मेला वेखण का। तो अगे चल के तुहानूं असी कुछ होर दास्तान दरिया रावी दी भी सुनाने तो कबड्डी का मैच भी विखाने। बिल्कुल मेले के करीब असी पहुँचे हैं। दुकानां तुहानूं नज़र आ रही हैं तो बच्चे जिहड़े ना इंजॉय कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। बड़ी वड्डी बोर्ड बाबा बुढ़न शाह के दरबार के अंदर इत्थे फुटी हुई है। तो तमाशाई हज़रात जिहड़े हैं वो भी मेला वेखण आ रहे हैं। तुहानूं असी दरिया रावी के किनारे खड़ो के तुहानूं दरिया रावी का पानी वहंदा दिखा रहे हैं।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਸਲ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ, ਪੀਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਵਾਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਅਕਮਲ ਤੇ ਭਾਈ ਉਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈ। ਲਓ ਜੀ, ਠਿੱਲੀ ਠਿੱਲੀ ਬੇੜੀ। ਬੇੜੀ ਚੀਕ ਫੁੱਲ ਰਤਾ ਜਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਵਸਣਾ ਤੂੰ ਚਨ ਮੰਗੋ ਦੁਆ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖੰਭ ਮਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੰਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀਟਰ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਬੇੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੱਦੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲ ਚੜ੍ਹ ਚੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇੜੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਕਮਲ ਵੀ, ਤੇ ਬੇੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੇੜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਂਝ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਂਸ ਦਾ, ਤੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਜ਼ਰਾਤ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗਲ ਗੁਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਜੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੰਤਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਵਾਰ ਤੇ ਜੰਤਰ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹਦੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਕਲੀ ਦਾ
ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਕਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕੌੜੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੌੜੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਮਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜੇ ਸ਼ਾਹ ਕਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਅਗਰ ਕੌੜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਵੇਂ ਸਮਝੀ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਆਪੜਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਅਕਮਲ ਉਕਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ, ਮੰਮਾ ਦਾ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਦੀ ਜਾਨ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਬੂ ਬੇੜੀ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ ਬੇੜੇ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡਾ। ਪੀਟਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਟਰ ਲੱਗੋ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬਈ ਉਹ ਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਆਈ, ਤਮਾਮ ਵੈਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਨਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਸੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚਾ ਚੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚਾ ਚੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੌਫ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਨਿੱਕਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਆਓ ਬਣਾ ਯਾਰ, ਆਓ ਪਰੂ ਦੀ ਅਕਮਲ ਤੂੰ ਫੜੀ ਯਾਰ। ਆਓ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਬੇੜੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਹਲਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਫਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਠਾ ਜਾ ਪਵਣਾ ਲੈ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਯਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਗਮੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਬੁੱਢਣ ਦੀਆਂ, ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਝੂਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।